مولانا ومولى الكونين لجد الحسن والحسين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى وزيره ووصيه وخليفته أخي الرسول وزوج البتول فاتح خندق خيبر قاتل مركب أنتر أمير المؤمنين وإمام المتقين مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين يا وسي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد दुनिया में कोई ऐसा गरीबुल वतन ना हो दुनिया में कोई ऐसा गरीबुल वतन ना हो दुनिया में कोई ऐसा गरीबुल वतन ना हो लाशा तो पायमाल हो लाशा तो पायमाल हो गोरों का फन्ना हो दुनिया में कोई ऐसा गरीबुल वतन ना हो दुनिया में कोई ऐसा गरीबुल वतन ना हो सूखी रगों पे चलती हुई तेग ने कहा सूखी रगों पे चलती हुई तेग ने कहा है कोई हुसैन सा तशना दहन ना हो है कोई हुसैन सा तशना दहन ना हो
दुनिया में कोई ऐसा गरीबुल वतन न हो, दुनिया में कोई ऐसा गरीबुल वतन न हो। और मातम भी कर सकी ना बिरादर की लाश पर, मातम भी कर सकी ना बिरादर की लाश पर। ज़ैनब की तरह कोई असीरे रसन न हो, ज़ैनब की तरह कोई असीरे रसन न हो। दुनिया में कोई ऐसा गरीबुल वतन न हो, दुनिया में कोई ऐसा गरीबुल वतन न हो। पैदी भी हो और साथ हो माँ बहने नंगे सर, कैदी भी हो और साथ हो माँ बहने नंगे सर। सज्जाद की तरह कोई असीरे महन न हो, सज्जाद की तरह कोई असीरे महन न हो। दुनिया में कोई ऐसा गरीबुल वतन न हो, दुनिया में कोई ऐसा गरीबुल वतन न हो। लाशा तो पायमाल हो, लाशा तो पायमाल हो, गोरो कफन न हो, दुनिया में कोई ऐसा गरीबुल वतन न हो। મને આજે હું બેઠો હતો, થોડોક અહેસાસ થયો કે તમને હું અહીંયા 45 મિનિટ સુધી વાત જોડાવું છું, કેટલી કષ્ટી પડતી હશે. ઇન્શાઅલ્લાહ ઉગી સાહેબ આજે જરાક ટૂંકું કરીશ, યાદ ના કરજો. સલવાત પઢો મોહમ્મદ વાલે. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જ્યારે મક્કાથી નીકળ્યા, ગઈકાલે એક પોઈન્ટ તરફ તમારું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું, આજે પણ એના જેવો મળતો જુલતો એક પોઈન્ટ તરફ તમારું ધ્યાન ખેંચું છું અને આપણી જે વાત અહીંયા સુધી આવી છે એને આગળ વધારવાની આજે કોશિશ કરી આપણે. ઇમામ હુસૈન જ્યારે મક્કાથી નીકળ્યા તો રસ્તામાં એક માણસ ભેગો થયો જેનું નામ ઇસ્તવાર લખે છે તિરિમ્મા ઇબ્ન અદી. કુફાથી આવતો તો ઇમામ અલૈહિસ્સલામ સાથે મુલાકાત થઈ અને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામને કુફાના નોવેલ આપે છે. ઇમામને કહે છે કે ઇમામ તમે કુફા જઈ રહ્યા છો પણ વહાં સિચ્યુએશન ડેન્જરસ થઈ ગયું છે, માણસોના દિલ તો તમારી સાથે છે પણ એ લોકોની તલવાર તમારા કોંત્રમાં છે. દિલ તો તમારા સાથે છે પણ તલવાર તમારા કોંત્રમાં છે. એટલે આપણે આપણું દિલ ઇમામે જમાના સાથે હોય પણ આપણા એક્શન à les voir. તો કે છે દિલ તમારા સાથે છે, તલવાર તમારા કોંત્રમાં છે. ઇમામ અલ-ઇસ્લામ, est-ce que તમે જે નક્કી કર્યું છે કુફા જવાનું, vous allez maintenir votre position, vous allez maintenir votre destination? તો ઇમામ અલ-ઇસ્લામ કહે છે bien sûr parce que લોકો મને બોલાવ્યા છે તો હું જાઉં છું, ત્યાં સુધી કે dans la preuve du contraire હું મારો ડિસિઝન બદલાવીશ. તો આ તિરિમ્મા કહે છે ઇમામને હું એ પણ તમારા સાથે આવું છું, મને તમારા સાથે જાવું છે કારણ કે મને ખબર છે કે તમે હક ઉપર છો. અને અહીંયા પોતે ઇમામની બૈયત કરે છે રસ્તા. પછી ઇમામને કહે છે મે મૌલા j'ai un petit souci. અહીંયા બધું ઇન્સાનનું સુસી જ્યારે ચડે મગજમાં, આપણી વાત શું છે
quelle est la priorité dans ma vie? Priorité કેને બનાવીએ છે? કીધું કે જે તે સુસી શું પ્રોબ્લેમ શું છે? તો કે હું જો ને કે આ માલ લે આવ્યો હતો, નોરિચ્યુર, પ્રોવિઝન, જે પણ તમે કહો, ઊંટ ઉપર લાખેલો હતો. ઇમામને કહે છે આ કે મને મારા ઘર સુધી પહોંચાડવું છે. ઇમામ કહે છે તો શું આ? તિરીમમાં કહે છે મૌલા તમે avancé થાઓ, je vous rattraperai. પોતે જાય છે ના ગામ, ત્યાં જ ક્યાંક કુફાની દૂર નહીં એક વિલાસમાં રહેતો હતો. માલ રાખે છે, ફામીને ખુદાહાફિઝ કરે છે, તારીખ લખે છે કે 11મી મુહર્રમના તિરીમમાં ઇબ્ને અદી કરબલા પહોંચે છે. ઇમામ શહીદ થઈ ગયા. તિરીમમાં juste par question de priorité પોતાનું નામ શોહદાએ કરબલામાં ના લખાવી શકે. ક્વેશ્ચન, હું મારી જિંદગીની અંદરમાં કઈ વસ્તુને પ્રિયોરિટી બનાવું છું? એક સલવાત પર મોહમ્મદ વાલે આપણે મુસલસલ રાતોથી વાત કરી રહ્યા છે કે મારી જિંદગીમાં ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ મને ઈ સબક આપી ગયા છે કે મારી જિંદગીમાં અગર કોઈ વસ્તુ પ્રિયોરિટી હોય તો ઈ છે હુક્મે પરવરદિગાર. અલ્લાહના ઓર્ડરની સામે કોઈ પણ દુનિયાનો એવો ઓર્ડર નથી કે જે મારો પ્રિયોરિટી બની શકે. તમને ખબર છે શા માટે આપણે અલ્લાહને આપણી પ્રિયોરિટી નથી બનાવતા? એનું કારણ ઘણા બધા હોઈ શકે. એમાંથી એક પ્રિન્સિપલ જે કારણ છે કે આપણને on n'est pas convaincu à 100% કે એક દિવસ ખુદા પાસે આવીને ઊભું રહેવાનું છે. પાછળની વાત આખિરતની આવી ગઈ કે આપણને 100% યકીન નથી કે એક દિવસ je dois rendre des comptes à mon créateur. અગર ઈ વાતનું યકીન થઈ જાય ને તો આપોઆપ આપણી જિંદગીમાંથી પ્રિયોરિટી બદલાઈ જશે. તમને ખબર છે આપણા આખરી નબી હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એમની પાસે એક પેઈઝાન આવ્યો, એક અરબ, આપણે કે ગામડિયો આવ્યો ને કહે છે યા રસૂલલ્લાહ મને ઇસ્લામ ધર્મ શીખવું છે. બિસ્મિલ્લાહ, tu es le bienvenu. એક જણાને મસ્જિદમાં બેઠો તો સહાબી એને બોલાવ્યો, કેમ આને કે કુરાનની અમુક આયત શીખાડ ને. લઈ ગયો પૂણા, ચાલુ કર્યો સૂરે ઝિલઝાલ અને એની પણ છેલ્લી આયત શીખાડ્યો. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ, ફમન યઅમલ મિથકાલ દર્રતિન ખૈરન યરા વમન યઅમલ મિથકાલ દર્રતિન શરરન યરા. આને મેં જે છે અહીંયા પ્રોજેક્શનમાં નાખી નથી કારણ કે તમને બધાને મોટે ખબર છે. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા સૂરે ઝિલઝાલની અંદરમાં છેલ્લી આયતોમાં ફરમાવે છે કે અગર એક ઇન્સાન આ દુનિયાની અંદરમાં આટમ જેટલું પણ નેકીનું કામ કરશે ઈ એનો અજર દેખશે, એની રિઝલ્ટ દેખશે. અને ઈ જ ઇન્સાન અગર આટમ બરાબર ખરાબ કામ કરશે તો એની પણ રિઝલ્ટ એને દેખાશે. તો આ ગામડિયો માણસ, આ પેઈઝાન માણસ જ્યારે આ સાંભળ્યો તો il a dit à son professeur જે આયત છે પાછું રેપેટે કરતો. સાંભળજો, પાછું રેપેટે, પાછી દeuxième fois સાંભળ, વિચાર કર. ત્રીજી ફેરે કીધું, પાછું ત્રીજી ફેરે રેપેટે કરતો. ત્રીજી ફેરે સાંભળ્યો, ઊભો થયો, રસૂલ પાસે આવ્યો, યા રસૂલલ્લાહ મને ઇસ્લામ આવડી ગયું. બાકીના મારા જેવા બધા બેઠા હતા, અમે આટલા વર્ષ ત્યાં બેઠા છે, અમને જ ઇસ્લામ નથી આવડતું, તને આવડી? યા રસૂલલ્લાહ હું જઈ શકું? અલ્લાહના રસૂલ કે તું આવ્યો તો જાહિલ થઈને આલિમ થઈને જાય છે.
એટલે મોટા મોટા અજબ થઈ ગયા. શું થયું? તો કે એને ખુદા સામે જે પોઝિશને થવાનું છે, ખુદા સામે જે હાજર થવાનું છે ને, એના ઉપર યકીન થઈ ગયું છે. જે માણસ ખુદા ઉપર યકીન રાખે એની જિંદગીમાં કદી ગોટાળા નથી હોતા. એક સલવાત પઢો મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. આપણે આપણી જિંદગીમાં શેને પ્રિયોરિટી બનાવે છે? કુરાન મજીદની અંદરમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આપણને કહે છે, કદાચ મને નહીં ખબર હોય કે મારી પ્રિયોરિટી શું છે, ખુદા મને કહે છે, એ ઇન્સાન તું જો કે તું કેને પ્રિયોરિટી બનાવીને બેઠો છે. Je vous invite à suivre le verset કુરાન મજીદની અંદરમાં સૂરે તૌબા. ભાઈને વધારે પ્રિયોરિટી આપે છે, તારી ઘરવાળીને પ્રિયોરિટી વધારે આપે છે. Qu'est-ce que l'homme il fait pas pour sa femme? પણ અત્યારે તો બધું સાવ ઊંધું થઈ ગયું છે. તો પછી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે, તારા ત્રિબુ, તારો ફામી, આપણી પ્રિયોરિટી આ છે બધી ને દુનિયાની. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આપણું ધ્યાન ખેંચી રહ્યો છે. કેને બીજી પ્રિયોરિટી આપે છે? તારા કામ ધંધાને. હા, નમાઝ ભલે વાટ જોઈ, કામ વાટ ના જોવી જોઈએ. આપણી પ્રિયોરિટી અલ્લાહ કહે છે, હું નથી કહેતો. પછી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે કે તમે એવી રીતના તમારી પ્રિયોરિટી તમારા કામ ધંધાને બનાવી દો છો, તમને ડર લાગે છે કે આ કામ ધંધો બંધ થઈ જશે, તમને ડર લાગે છે કે આ કામ મારું ઓછું થઈ જશે, પૈસાની આવક ઓછી પડી જશે. આ બધું અલ્લાહ સુબ્હાન એમ લાગે છે કે ખુદા જાણે ને આપણા દિલમાં રહેતો હોય, અને ફિકરમાં ખુદા આપણા દિલમાં રહે છે. પછી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે, તમે ઘણી ફેરે પ્રિયોરિટી આપો છો તમારા ઘરને. અગર જો તમે આ બધી વસ્તુને સુપેરિયર સમજ્યા, કેના કરતા? અલ્લાહ કરતા, એના રસૂલ કરતા, અને અલ્લાહની ઇતાઅતની અંદર આજે ટ્રેડિક્શન કરેલો છે કે dans la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, એટલે કે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાના રસ્તા ઉપર ચાલવામાં અહીંયા એક તરફ અલ્લાહનો ઓર્ડર અને એક તરફ મારી દુનિયાની પ્રિયોરિટી. અલ્લાહ કહે છે જો તમે આ બધી વસ્તુ જે એન્યુમરેટ કરવામાં આવી, અગર એને તમે પ્રિયોરિટી આપ્યા અને ખુદાને તમે મૂકી દીધા, તો અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે વાટ જોજો, ખુદા એના અમ્રને નાઝિલ કરે. તફસીર લખવા વાળા લખે છે કે અહીંયા ઓર્ડરની જે વાત થઈ રહી છે ને, એ અલ્લાહનો અઝાબ છે, અઝાબ. આપણે ઘણી ફેરે રોતા હોય, મને આમ થઈ ગયું ને મને તેમ થઈ ગયું, હવે શું કામ મુસલ્લા ઉપર ચડે છે ભાઈ? કુરાનની ઘણી એવી આયતો છે, પણ આપણું સુજે એ નથી કે ઇન્સાન જ્યારે ભાઠું ખાય છે, ઇન્સાન જ્યારે પ્રોબ્લેમમાં ફસાઈ જાય. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા શું કહે છે કુરાન મજીદની અંદરમાં, સૂરે યુનુસની અંદરમાં પણ છે કે જ્યારે ઇન્સાન પ્રોબ્લેમમાં આવી જાય છે ત્યારે અમારા પાસે આવી જાય છે, અને પછી અમે ખુદા કહે છે અમે વળી એનો પ્રોબ્લેમ કાઢી દઈએ છે, એનો પ્રોબ્લેમ રેઝૂદ્ર કરી દઈએ છે. અને જ્યારે જેવો કે ઇન્સાનનો પ્રોબ્લેમ રેઝૂદ્ર થઈ જાય છે, ખુદા કહે છે આ ઇન્સાન એવી રીતના મોઢું ફરાવી નાખે છે જાણે હું એક્ઝિસ્ટ જ નથી થતો. એ સાનું સારી પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે આપણે મુસલ્લા પર આવશો ને, ઇબાદત કરશો ને, માનતા કરશો ને, તસ્બીહ લઈને ફરશો. અલ્લાહ કહે છે જ્યારે મને તમારી જરૂર હતી, મારા હુકમ ઉપર અમલ કરવાનું હતું, ત્યારે તું તને બહુ બધું તારા બાયડી, છોકરા, ફામી, દુકાન, કામ, ધંધો, ઘર, એ બધી પ્રિયોરિટી લાગતું. હવે જ્યારે હું અઝાબ મોકલાયો, હું ઇમ્તિહાનમાં નાખ્યો, ત્યારે તમારા પાસે આવી ગયું. તો આપણને અગર ઇમામે હુસૈનના રસ્તા ઉપર ચાલવું હોય, હકીકી માયનામાં વેલ્યુ તો આઝાદારી સમજવી હોય, તો આ મુહર્રમના દિવસોમાં આપણને ડિસિઝન લેવાનું છે કે મારી જિંદગીમાં પ્રિયોરિટી શું બનાવવું. એક સલવાત પઢો મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. રસૂલ ખુદાના
જવાન આવ્યો, રસૂલ પાસે આવ્યો, આવીને રસૂલે ખુદાને કહે છે, યા રસૂલલ્લાહ, મને મુસલમાન થવું છે. અલ્લાહના રસૂલે એને જોઈ છે, જોઈને કીધું કે ઠાકોર, બેશક, પણ પેલા એક કામ કરવું જોશે. હા? તો કે તારો બાપ મુશરિક છે ને? તો હા. Mon père il est polythéiste. આ રે તલવાર, પેલા તારા બાપને કતલ કરી આવો. હા? કોણ કહે છે? આ રસૂલે ખુદા જવાનને કહે છે, આ રે તલવાર, પેલા બાપને કતલ કરી આવો, પછી મુસલમાન બનાવો. તો બોલો, જરાક વિચાર કર્યો, તલવાર લીધીને ઊભો થવા. રસૂલે કીધું, ભાઈ બેસ. ઇસ્લામ કતલ કરવાનું નામ નથી, ઇસ્લામ જિંદગી આપવાનું નામ છે. મેં તને એટલા માટે કીધું, તું જોવા માટે કે તું અલ્લાહને પ્રિયોરિટી આપે છે કે તારા બાપને પ્રિયોરિટી આપે છે. મને ખાલી ફક્ત જોવું તું ફ્રેક્શન de seconde માં કે તારું દિલ કઈ તરફ બાસ્ક્યુલે થાય છે. આ છે હકીકી માયનામાં ઇસ્લામનો વલણ અને ઈમાનનો ડેફિનિશન. આ ઈમાનની જે આપણે પહેલી રાતથી વાત કરી રહ્યા છે અને હજી સુધી વાત આવી નથી. શા માટે નથી આવી? કારણ કે મારું દિલ હજી આપણે તૈયાર કરી રહ્યા છે. આ ઈમાનનો રિશ્તો, ઈમાનનો રિલેશન અક્કલની સાથે નથી, દિલની સાથે છે. દિલની સાથે કેટલાક પુરુષોમાં મારું દિલ અલ્લાહ સામે ઝૂકી રહ્યું છે. અલ્લાહને ઈ જોવું છે. તમે જો કે કુરાન મજીદની અંદરમાં, ઇતિહાસની અંદરમાં નબી ઇબ્રાહીમના તમને વાક્ય મળશે. મને વધારે એની અંદરમાં જાવું નથી કે કેવી રીતના નબી ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ જે છે પોતાના દિલ ઉપર પથ્થર નાખીને એક એતાબ, એક ટેસ્ટ ખુદાવંદ આલમના પસાર કરે છે. ઓર આગળ વધીએ આપણે. આપણો આ જમાનાની અંદર ખાસ કરીને આપણે જે લોકો આપણે પોતાની સિવિલિઝે કે આપણે પોતાની મોડર્ન કહીએ, તમે જી લઈ લો ત્યારે આપણો આજે મોટો પ્રોબ્લેમ શું છે? આપણે ઇસ્લામની અંદરમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાના હુકમની અંદરમાં, અલ્લાહના ઓર્ડરની અંદરમાં ત્રિયાશ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે. on fait le tri. જે મને બરાબર લાગે એ હું કરું, જે બરાબર ન લાગે આપણે કઈક c'est pas logique. c'est pas logique. આવરિયલ નહીં શું કામ આમ કરવાનું કીધું? મોલાના તમે કહો છો આમ કરો ને આમ ન કરો, તમારું બસ ઈ જ છે. આજે તમને ખબર છે જવાન લોકો શું કહે છે? ઘણા બધા છે જવાન લોકો કહે છે, હું 2-3 રાતો દરમિયાન જે છે આપણે સાયન્સનો એક્ઝામ્પલ રાખ્યું તો અહીંયા એક ડોક્ટર સાહેબ મને દેખાય છે રોહિણીઓ, બીજા ઘણા ડોક્ટરો હશે. આપણે બધી વસ્તુ જે છે સાયન્સ થી પ્રૂવે કરવી છે. મગજમાં પહેલા ઈ સવાલ તો હું કરું કે પહેલા સાયન્સ આવ્યું હતું કે પહેલા ખુદા આવ્યો હતો? ખુદાથી સાયન્સ સમજાશે, પણ જો સાયન્સના જરીએ ખુદાને સમજવાની કોશિશ કરશો, આ સાયન્સ તો perpetual ચેન્જમેન્ટની અંદરમાં છે. આજે જવાનું તમને ખબર શું કહે છે? અને મોટા મોટા ડાક્ટરો આપણને શરમાવી દે. શેખ સાહેબ, ઇસ્લામના અમુક હુકમ જે છે, અમુક ઓર્ડર સમજમાં નથી આવતો. તો કીધું ભાઈ હું ન તો નબી છું ન તો ઇમામ છું. ખુદાએ જે ઓર્ડર દીધો છે અને ઇમામે જેની તસદીક કરી છે, આપણે એના પર અમલ કરવાનું છે. અને એ આવશે કાલ પરમદી રાતના કે હું શું કહેવા માંગુ છું આજની મજલિસ. આજે કોન્ક્લુઝન તીરે ના કરજો ખુદાના વાસ્તે. ઈ કે ઇસ્લામે હિજાબનો હુકમ દીધો છે. હા ઠીક, તો રસૂલના જમાનાથી હતો. તો કે અહીંયા એક વસ્તુ લોજિક નથી. ઈ કે ઓરતો બિચારીને કે રેયો સોલેર મળતા નથી, એ લોકોના શરીરમાં વિટામિન D પૂરતું થતું નથી. ખુદાએ જ્યારે સૂરજ બનાવ્યો એને નહોતી ખબર. એવી આપણે કરીએ ઘણી ફેરે, હા બરાબર નથી, ઓલું બરાબર નથી, સાયન્સ તો આમ કહે છે. અરે સાયન્સ તો ગઈકાલે છે નહીં.
આટલા વર્ષ ક્યાં હતી સિયાંસ? આટલા વર્ષ ક્યાં હતી? આ સિયાંસ તમને ખબર છે કેટલી એવી દવા, આ ડાક્ટર અહીંયા બાજુમાં છે પરબારો યાનિકભાઈ, એને પૂછી લેજો તમે, કેટલી એવી દવા હતી આપણે નાના પીતા હતા. આજે સીરો ઇબ્યુપ્રોફેન છોકરાઓને દેવું મનાઈ થઈ ગઈ અને આપણે તો એ પીને મોટા થયા. ક્યાં ગઈ સિયાંસ? 15 વર્ષમાં 20 વર્ષમાં બદલાઈ ગયું. એક જમાનો એવો હતો, સિયાંસ કહેતો તો કે જે છે ઓલા ડબલાનું દૂધ તમે જો એમાં વિટામિન છે ને એમાં આ છે ને તેમ છે. આજે સિયાંસ કે છે લે માતેરનેલ સિવાય બીજું કઈ નહીં, દૂધ નથી બચાવવા. આ બધું બદલાઈ ગયું. અલ્લાહનો કાનૂન એવો છે, રસૂલના જમાનામાં પણ હતો, ઇમામોના જમાનામાં પણ હતો અને કયામત સુધી બાકી રહેવા વાળો છે. તો આપણે જે છે આશકફો અને ઓશશલા લોજિક ના, ઇસ્લામે સવાલ પૂછવાની મનાઈ નથી કરી. અને ઘણા રેઝો જે અલ્લાહે હુકમ દીધા છે, ઘણા રેઝો ઇમામોએ સમજાવ્યા એના જમાના પ્રમાણે. કિતાબોની અંદર છે, એક્સપ્લિકેશન છે, પણ જરૂરી છે કે બધાય હુકમને આપણે સમજીએ પછી અમલ કરીએ? તો પછી ઇતાતે પરવરદિગાર ગઈ ક્યાં? ઓબેઇસન્સ ગઈ ક્યાં? જો બધી વાતનું કારણ પેલા હું જાણું પછી હું કરીશ તો પછી ઓબેઇસન્સ લેવું, તો પછી ઇસ્લામના પારે શું દે? અલ્લાહ ઉપર ઈમાન, અલ્લાહનો હુકમ ઉપર અમલ કરવું, એ બધું ગયું ક્યાં? જો દરેક વસ્તુમાં આપણે લોજિક ગોતવા જાય ને કારણ ગોતવા જાશું તો પછી આ બધી વાતનું શું રેઝોન દેત્ર રહેશે? એક શરૂઆત અને એ જ કારણ છે કે જે આપણને ગમે આપણે ઇસ્લામમાં લઈ લઈએ, જે આપણા મગજમાં નથી સમજાતું આપણે એને મૂકી દઈએ છીએ. તમને ખબર છે અજબની વાત ઈ છે કે જ્યારે આપણને કોઈ ડાક્ટર ઓર્ડોનન્સ લખી દે ત્યારે આપણે તપાસ નથી કરતા. પેટી ભરે, ઓલો લખી દીધો આ દવા માતામીજી સ્વાર, ઓ પી ગયા. ખોટે ખોટે જરા કોલું જોશે પોઝોલોજી ને કોમ્પોઝોન ભણી લીધા ને આપણે એટલે તો પેલા આપણા તમે દાદા બાબાને પૂછો તો બિચારાને ખબર નહોતી કે કોમ્પોઝોન એટલે શું ને પોઝોલોજી એટલે શું. એ લોકોને ડાક્ટર કહેતો હતો કે આ સવારના એક ભાઈ બિચારાને ઓર્ડોનન્સ મળ્યો, સવાર બપોર સાંજ, બીમારીમાંથી સાજા ના થાય. હા, ડાક્ટર પાસે અઠવાડિયા પછી પાછા ગયા, ડાક્ટર સાહેબ કઈ સાજ ફેર ના મળ્યો. તો કે દવા લીધી? તો કે દવા લેવાની હોય? મેં તો કે તમે જે કાગળ દીધો ને કે ઓશિકા નીચે રાખી દીધો, સવાર બપોર સાંજ વાંચું છું. આવા માણસો હતા. આપણે જરાક એવોલ્યુએટ થયા, આપણે જરાક ભણ્યા એટલે આપણે જરાક નોટિસ ખોટે ખોટે વાંચે, પણ યકીન તો ઓલા ડાક્ટર ઘણી ફેરે કોન્ટ્રાડિક્શન હોય. તમે પોઝોલોજી વાંચો તમને એમ કહે છે કે આટલા મિલીગ્રામ થી વધારે ન, અને ડાક્ટર સાહેબ તો વધારે લખી દીધું છે, વધારે લખી તોય આપણે ચૂકે ચાકર વગર પી જાશું. વિચાર્યા આવે આપણે જ્યારે આ દુનિયાનો ડાક્ટર જે 5 વર્ષ ખાલી ભણ્યો ઈ આપણને ઓર્ડોનન્સ દીધો, આપણે ચૂકે ચા કરવા વગર પી જાય છે. અલ્લાહનો રસૂલ જે રૂહાની ડાક્ટર બનીને આવ્યો ઈ જ્યારે મને હુકમ કરવાનું કહે છે અને હું હજી ચૂને ચા કરું છું. ક્યાં છે આપણે? ક્યાં છે આપણે? આપણે રહી ગયા છે પછવાડે. પાછું મારી પહેલી 2 મજલિસોનો પાછું ફ્રાઝ દોહરાવું છું, એવું ન થાય કે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામનો કારાવાન વટાઈ જાય અને આપણે ત્રોતવારમાં ઊભા રહી જાય. એક સલવાત પઢો મુહમ્મદ વાલા અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. મેં તમને કીધું ને કે અલ્લાહના ઇતાઅતનો, અલ્લાહને ઓળખવાનો, અલ્લાહને ઓબેઈર કરવાનો જે રિશ્તો છે ને ઇન્સાનના દિલની સાથે છે. ઇન્સાનનું દિલ જેટલું પ્યોર હશે એટલી પોતે અલ્લાહની ઇતાઅત વધારે કરશે. અને અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા અમલને ક્વોન્ટિટી જોવા માટે તૈયાર નથી.
ઘણી ફેરે ઇન્સાન લાંબી લાંબી દુઆ પડે, ઘણી ફેરે ઇન્સાન મોટી મોટી નમાઝો પડે, માથું ઝુકાવે, દિલ ઝુકેલું ના હોય. આપણી વાત કઈ રીતે? માથું તો ઝુકે છે, દિલ ઝુકેલું નથી. તમને ખબર છે આ એક જ નુસ્ખો ને આપણે આગળ વધી. આપણે જ્યારે પણ નમાઝ પઢે છે, મુકી સાહેબ બુલંદ આવાજથી બોલે તસ્બીહે ફાતિમા ઝહરા, આપણે કોઈ દી વિચાર્યા est-ce qu'on a pris le temps de méditer un peu sur le tasbih Fatima Zahra salam? આપણે શું, તમને ખબર છે ને ફિલોસોફી શું છે? આપણે વાંધો નહીં બે નમાઝમાં ના પડજો, મોડું થાય છે, અહીંયા જવાનું છે, ઓલી ટ્રેન પકડવાની છે, કાંઈ વાંધો નહીં, પકડજો ટ્રેન, એક તસ્બીહ પઢો. જ્યારે તસ્બીહ હાથમાં લ્યો ને, ખુદાને કહો ખુદા દુનિયામાં આટલી આફત, બલા, મુસીબત. આજે તમે જો અહીંયા આવતા આવતા કેટલા ફામી સિરિયા તમને દેખાશે, ઘર બાર વગરના, નાના બચ્ચા, આટલી મુસીબત છે. ખુદા તું આ બધું કેવી રીતના ઝેરે કરતો હશે? ખરેખર તું સૌથી મોટો છો. અલ્લાહુ અકબર, અલ્લાહ. આ ફિલોસોફીની સાથે આપણે જો તસ્બીહ કાઢશું ને, ત્યારે આપણે એ દુગરેની અંદરમાં પહોંચી શકશું જે ખરો ઈમાનનો દુગરે ખુદા આપણાથી માંગે છે. એ ખુદા, આટલા બધા માણસો દુખી છે, એની અંદરમાં હું કેટલો સુકૂનથી રહું છું. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. તમે જોજો તમારી મુદ્દવી આખી બદલાઈ જશે. અઝીઝાની મોહતરમ, આ ફાસોથી અગર તમે કહે. પણ આપણને જે છે બધું રાકુસી ખબે છે, આપણને બધું પોપટની માફક ખબે છે. આપણું દિલ ઝુકેલું નથી ખુદાની સામે. એક છેલ્લો વાક્ય તમને સંભળાવું. નબી મૂસાના જમાનામાં નબી મૂસા જાય છે કોઈ તૂર પર ખુદા સાથે વાતો કરવા માટે. જાતા જાતા રસ્તામાં એક બેરજે દેખાણો. બેરજે દેખાણો, ઝાડ નીચે આવીને બેસી ગયો, આખો પસીનામાં રેબઝેબ, થાકેલો પાકેલો, તડકો ધૂળ. શ્વાસ લીધો, મોટો શ્વાસ લીધો, અને પછી આસમાન સામું જોઈને કહે છે, અય ખુદા, હું મારી 10 બકરી સવારથી ચરાવું છું, ગરમીનો સમય છે, ખુદા એટલો થાકી ગયો છું કે જાણે કોઈ હદ નહીં. નબી મૂસા સાંભળે છે, પણ એ ખુદા મને વિચાર આવે છે, હું 10 બકરી સાચવીને થાકી ગયો, તું આખી દુનિયાને સાચવે છે, તું કેટલો થાકી ગયો છે. આ બેરજે ખુદાને કહે છે, હું 10 માં થાકી ગયો, તો આખી દુનિયા બધાને તું સાચવે છે, તું કેટલો નહીં થાક્યો. પછી આ બેરજે કહે છે, એ ખુદા, તને જો થોડીક વાર માટે પોઝ મળે ને, ઓય કોણ પાર avec son Dieu, તને થોડીક વાર માટે પોઝ મળે તો તું નીચે આવ. comment il a le concept d'Allah subhanahu wa ta'ala, તૌહીદની concept કેવી છે? તને ટાઈમ મળે, તને પોઝ મળે, fais une petite pause, prends un petit congé, viens sur la terre. Ah, berger qui est, viens ici, હું તારા પગ દાબી દઈશ. એ ખુદા, હું તારા પગ દાબી દઈશ. એ ખુદા, હું તને પવન કરીશ, પંખો કરીશ. પંખો અટાણા જમાનામાં તમે ક્યાં છે? તમારા દાદીમાને પૂછજો, એ પંખો લઈને બેસતા હતા, પછી ત્યાં આમ કરતા હોય. હું તમને પંખો કરીશ ખુદા, તું દુનિયામાં આવ. હવે નબી મૂસા તમને ખબર છે ને, જરા પેલા ગુસ્સાવાળા હતા. આ બધું સાંભળી રહ્યા એટલે એના પાપી સુપોર્ટે તરત જ આવ્યા લાકડી. એ શખ્સ, આ શું તું કાફર જેવી વાત કરે છે? ખુદા કોઈ દિવસ આવે દુનિયા
દુનિયામાં ખુદાનું કઈ શરીર છે. આવાજ ખુદાની આવી મૂસા એને મૂકી ગયો. કીધું શા માટે? મૂસા એની જબાન ભલે ખોટી છે પણ દિલ એનું સાચું છે. જબાન ભલે ખોટી છે, દિલ સાચું છે. એટલી મોહબ્બત કરે છે મારાથી, એટલી મોહબ્બત કરે છે કે આજે હું એને હુકમ દઉં ને કે તું પોતાનું ગળું કાપી નાખ તો હમણાં કાપી નાખે. આપણામાં છે એટલી તાકાત. સલવાત પર મુહમ્મદ વાલ તો આજની આ મજલિસને તમામ કરવા માટે બે કુરાન મજીદની આયત તમારી સામે લઈ આવ્યો છું. આને આપણે આફિશે કરશું, એને વાંચશું, એને જોશું અને પછી આપણે ઘરે જઈને મેડિટેટ કરશું આજની રાતના સુવા પહેલા કે હું ક્યાં છું, où j'en suis dans tout ça. ક્યાં છે મારો પોઝિશન? કુરાન મજીદની અંદરમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા બે જગ્યાએ અજીબ વાત કરે છે. એક છે સૂરે બકરા chapitre 2 verset 8. بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. અમુક માણસો છે દુનિયામાં એવા છે કે જે લોકો કહે છે અમે મુસલમાન છે, અમે મોમિન છે, ઘણા કે અમે હુસૈની છે, અમે અઝાદાર છે. આ કુરાનની આયત. ખુદા કહે છે આ બધી વાર્તા છે. શું ભાદિક રોયો બધી વાતો કરે છે ખોટે ખોટે. કિસ્સો પહેલો કિસ્સો આજની રાત બે સવાલ કરવાના છે, બે આયત દેખાડવાની છે. આની અંદરમાં પહેલો સવાલ ઈ છે કે આયા હું તો ઈ નથી ને, ખુદા હું મુસલમાન છું. પછી ભલે કોઈ ઇન્સાન મરતો હોય હું મરવા દઉં પણ હું મુસલમાન છું. આ એક એક ક્રિટેર છે અઝીઝાને મોહતરમ ઈમાનની અંદર. આપણે જે પહેલા એતાપની અંદરમાં બેઠા છે ઈ પછી અલ્લાહ માલુમ છે કે નથી હજી. બીજી આયત, આ આયત તો વધારે જરા ખતરનાક છે. એ જ કુરાન મજીદની અંદરમાં સૂરે હુજરાત chapitre 49 verset 14. Allah subhanahu wa ta'ala कहते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. અમુક અરબ લોકો આવ્યા રસૂલને કીધા યા રસૂલલ્લાહ અમે ઈમાન લઈ આવ્યા છે. જિબ્રાઈલ નાઝિલ ત્યાં કીધું યા રસૂલલ્લાહ લોકોને કહી દો એમ ના બોલે નથી સોંપતું, એમ બોલો કે અમે મુસલમાન થયા છે કારણ કે ઈમાન હજી દિલના અંદરમાં દાખલ નથી થયું. મારું ઇસ્લામ, મારો ખુદા, મારું ધર્મ અને મારું ઈમાન આયા હોઠ સુધી છે કે અહીંયા ગળી ગયું છે. આજે રાતના સુવા પહેલા ઈ વિચાર કરજો, કાલે આપણે બધા ચર્ચા કરશું. માહી મુહર્રમની 7મી રાત, આજે એ જવાનની રાત છે કે જેનું હકીકતમાં ઈમાન દિલના એવી ઊંડાઈની અંદરમાં હતું, એવી ઊંડાઈની અંદરમાં હતું કે જેની કોઈ હદ નથી. સાથે મળીને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામને યાદ કરી, ઇમામ અલૈહિસ્સલામને આપણે સલામ કરી. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك
या इब्न रसूलिल्लाह या गरीब या मज़लूम व या शहीद बे अर्द करबला। અઝાદારો, કરબલાના મક્તલની અંદરમાં જ્યારે ઇમામ હુસૈનના દોસ્તારો, ઇમામ હુસૈનના સહાબીઓ જ્યારે શહીદ થઈ ગયા, ત્યારે એક પછી એક ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામના ફામીનો વારો આવ્યો. ઓન મુહમ્મદ શહીદ થઈ ગયા. અમુક રિવાયત પ્રમાણે અલી અકબર પણ શહીદ થઈ ગયા. અઝાદારો, કરબલામાં એક યતીમ દીકરો હતો. કેનો દીકરો? ઇમામ હસન અલૈહિસ્સલામ. અમુક બીજા દીકરાઓ હતા, પણ આ જનાબે કાસિમની શહાદત ખાસ શહાદત છે. શા માટે? તમે સાંભળશો શા માટે. ઇન્શાઅલ્લાહ આહિસ્તા આહિસ્તા દેતાઈની સાથે જનાબે કાસિમની શહાદત તમારી સામે પેશ કરવા માંગુ છું. કાશ એક કતરું આંખમાંથી આંસુ નીકળી જાય. ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા આપણે આંસુના ઝરીએ ખુદાને કહીશું, ખુદા તું મને કાસિમની સીરત ઉપર ચાલવાની તૌફીક દે. ખુદા જય બેટા કાસિમ, જ્યારે પણ મને મારા ભાઈ હસનની યાદ આવે છે, ત્યારે હું તારા ચહેરાની સામું જોઈ લઉં છું. એ મારા કાસિમ કેવી રીતના મરવાની ઇજાઝત. અઝાદારો, કાસિમ અલૈહિસ્સલામ માયુસ થઈ ગયા. રોતા રોતા ખૈમાની અંદરમાં આવ્યો. સરને ઝુકાવી દીધું. અમ્મા અમ્મા. એમની માં ઉમ્મે ફરવાની પાસે આવીને ફરિયાદ કરવા લાગી. એ અમ્મા, ચચા હુસૈન મને શહીદ થવાની ઇજાઝત નથી દેતા. એક મર્તબા એક રિવાયત લખે છે, અને ઉલેમા પણ આના બારામાં ઘણું zikr કરે છે. જ્યારે જનાબે ઉમ્મે ફરવા માલુમ થાય છે કે જનાબે કાસિમના દિલમાં બહુ ઠેસ પહોંચી છે, જનાબે કાસિમ દિલગીર થઈને બેઠા છે, તો બાબાની વસિયત યાદ દેવરાવે છે. બેટા કાસિમ, તને યાદ છે તારા બાબા જ્યારે શહીદ થઈ ગયા મદીનાની અંદરમાં, ત્યારે તારા બાબાએ તારા માટે એક તાવીઝ લખીને રાખ્યું છે. બેટા કાસિમ, આ મુસીબતના વખતે તારું દિલ તૂટેલું છે. કાસિમ, શા માટે તમે વસિયત પડતા નથી? અઝાદારો, જનાબે કાસિમ જ્યારે સાંભળ્યા, આંસુઓને સાફ કરે છે, તરત જ તાવીઝને ખોલવામાં આવે છે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ માટે ઇમામ હસને કાગળ લખ્યું હતું. અઝાદારો, જનાબે કાસિમ જ્યારે કાગળ વાંચે છે, એમાં લખેલું હતું, એ ભાઈ હુસૈન, કરબલાનો મક્તલ જ્યારે આવી જાય, આશુરનો દિવસ આવે, દુશ્મનો તને ઘેરી લે, મારા તરફથી મારા કાસિમને કુરબાન કરી દેજો. જ્યારે જનાબે કાસિમે આ વાંચ્યું, ખુશ થઈ ગયા. દોડતા દોડતા માની દુઆ લઈને ઇમામ હુસૈનની ખિદમતમાં આવ્યા. આવીને કહે છે, ચચા ચચા, મારા બાબાએ તમારા માટે એક કાગળ મોકલ્યું છે. અઝાદારો, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કાસિમની સામે જોઈ છે, કહે છે, બેટા કાસિમ, ભાઈનો કાગળ નથી, તારી મોતની ઇજાઝત છે. અઝાદારો, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ઇમામ હસનનો કાગળ હાથમાં લીધો, ચૂમવા લાગ્યા. ભાઈના અક્ષર જોઈ, ભાઈનો જમાનો યાદ આવી ગયો, ભાઈનો લાશો તીરમાં તરબતર યાદ આવી ગયો. ઇમામ હુસૈન કાગળને વાંચતા જાય છે, આંખોમાં આંસુ છે. જનાબે કાસિમને ઘોડામાં બેસાડે છે, પ્યાર કરવા લાગે છે. બેટા કાસિમ, મને એટલું તો બતાવી દે, મોત તારી નજદીક કેવી છે? અઝાદારો, જનાબે કાસિમ કહે છે, ચચા હુસૈન, મોત મારા માટે મધ કરતા વધારે મીઠી છે. અઝાદારો, જનાબે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કાસિમને અમામો પહેરાવે છે. અઝાદારો, તૈયાર કરે છે, જંગના લિબાસ પહેરાવે છે. એક મર્તબા જનાબે કાસિમના ખંભામાં એક તલવારને લટકાવે છે. જનાબે કાસિમનો હાથ પકડીને આહિસ્તા આહિસ્તા ઘોડા ઉપર સવાર કરે છે.
અને કાસિમને ખુદા હાફિઝ કરે જય બેટા કાસિમ ખુદા હાફિઝ જનાબે કાસિમ અલૈહિસ્સલામ મેદાન કારઝારમાં પહોંચ્યા ઝાલિમની સામે દાવત આપે છે એ લોકો હું અલી મુર્તઝાનો પોતરો છું હું હસન ઇબ્ન અલીનો યતીમ દીકરો છું મારે મુકાબલા માટે આવ ઉમર સાદિક ઝાલિમને હુકમ આપે છે જેનું નામ અરઝખ હતું ઝાલિમને હુકમ આપે છે એ અરઝખ આ બચ્ચાને ખતમ કરી નાખ અરઝખ જવાબ દે છે એ ઉમર સાદ અમારા માટે તૌહીન છે હું એક કુમારદાવ થઈને આ છોકરાની સામે જાઉં અરઝખ કે છે ઉમર સાદ ગભરા નહીં મારો આ નાનો છોકરો કામ કરી દેશે અઝાદારો રિવાયત લખે છે અરઝખનો પહેલો દીકરો સૌથી નાનો દીકરો મેદાનમાં ગયો જનાબે કાસિમ એના બે ટુકડા કરીને જન્મ હાસિલ કર્યા અરઝખ બીજા દીકરાને મોકલાયો બીજા દીકરાને પણ કાસિમ અલૈહિસ્સલામ કતલ કરી નાખ્યા અરઝખ ત્રીજા દીકરાને મોકલાયો એને પણ કતલ કરવામાં આવ્યો રિવાયત લખે છે કે અરઝખના 7 દીકરા મેદાનમાં આવ્યા જનાબે કાસિમની સામે કોઈ ઊભું ન રહી શક્યું જનાબે કાસિમ 7 દીકરાને કતલ કરી નાખ્યા એક મરતબા જ્યારે અરઝખે જોયું મારા બચ્ચાઓ એક પછી એક શહીદ થઈ ગયા એક પછી એક કતલ થઈ ગયા અરઝખને ગુસ્સો આવ્યો હાથમાં તલવાર લીધી મેદાનમાં તૂટી પડ્યો જનાબે કાસિમ ઉપર વાર કરવાનું શરૂ કર્યો ખૈમામાંથી ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જોઈ રહ્યા છે એ ખુદા મારા કાસિમની ખૈર કરજે એ ખુદા મારા કાસિમની હિફાજત કરજે અઝાદારો રિવાયત લખે છે જનાબે કાસિમે અરઝખને પણ કતલ કરી નાખ્યો જેવો અરઝખ જમીન ઉપર પડ્યો ઉમર સાદ પોતાની ખુરશીમાંથી ઊભો થયો આવાજ દીધી એ મારી ફૌજના લોકો એક પછી એક ન જાઓ આ બની હાશિમનો શહેર છે આની સામે મુકાબલો તમે નહીં કરી શકો એક પછી એક ન જાઓ સાથે મળીને હુમલા કરો અઝાદારો રિવાયત લખે છે એક મર્તબા ફૌજ ભેગી થઈ જમણી બાજુથી ફૌજ હુમલો કરવા લાગી ડાબી બાજુ ફૌજ હુમલો કરવા લાગી પાછળથી ફૌજ હુમલો કરવા લાગી સામેથી તીરોનો વરસાદ વરસાવવા લાગી અઝાદારો વિચાર કરો 3 દિવસનો ભૂખ્યો અને પ્યાસો કાસે કેવા કેવા હુમલાને સહન કરી શકે ક્યાં ક્યાં હુમલાને રોકી શકે રિવાયત લખે છે એક તીર જનાબે કાસિમના વાસામાં લાગ્યો એક તીર જનાબે કાસિમના ડોકમાં લાગ્યો એક તીર જનાબે કાસિમના હાથોમાં લાગ્યો એક તીર જનાબે કાસિમના પગમાં લાગ્યો આહિસ્તા આહિસ્તા એક તીર જનાબે કાસિમના શરીરમાં લાગવા લાગ્યા અઝાદારો એક મરતબા આ નાનકડો કાસિમ અલૈહિસ્સલામ ઘોડા ઉપર કેવી રીતના સંભળી શકે આંખોમાં અંધારા આવવા લાગ્યા ચકરી આવવા લાગી ઘોડા ઉપરથી જમીન ઉપર પડવા લાગ્યા આવાજ દીધી અમ્મા મારી માં તારો કાસિમ દુનિયાથી ચાલ્યો ગયો અઝાદારો ઇમામ હુસૈન આ મંઝરને જોઈ રહ્યા છે તરત જ સુલજના ઉપર સવાર થયા કાસિમની મદદ માટે દોડ્યા રિવાયત લખે છે જેટલા જલ્દી ઇમામ હુસૈન કાસિમની મદદ માટે પહોંચ્યા એટલા જલ્દી કોઈ પણ શહીદની લાશ પાસે નથી પહોંચ્યા અઝાદારો ઇમામ હુસૈન જલ્દીથી બની શકે એટલું જલ્દી મેદાન તરફ આગળ વધ્યા જેથી કરીને મારા કાસિમને બચાવી લો જેથી કરીને મારા કાસિમની મદદ કરું અઝાદારો ઝાલિમોએ જોયું ઇમામ હુસૈન આવી રહ્યા છે ઇમામ હુસૈન જલાલની હાલતમાં છે એક મરતબા ફૌજ અશ્કિયામાં એક મોટો શોર અને આવાજ ગૂંજી એ લોકો ભાગી જાઓ હુસૈન ઇબ્ન અલી આવી રહ્યા છે રિવાયત લખે છે કાસિમ ઇબ્ન હસન જખ્મોથી ચૂર જમીને કરબલા ઉપર છે જમીને કરબલા ઉપર કાસિમ છે કાસિમની આવાજ નીકળી રહી છે અમ્મા તારો કાસિમ પડી ગયો અમ્મા તારો કાસિમ શહીદ થઈ ગયો કાસિમ અલૈહિસ્સલામની શ્વાસ ચાલી રહી છે એક મરતબા ઇમામ હુસૈન આવી રહ્યા છે જમણી બાજુના લશ્કરના ઘોડા ડાબી બાજુ ભાગવા લાગ્યા ડાબી બાજુના ઘોડા જમણી બાજુ ભાગવા લાગ્યા વિચાર કરો જીવતે જી કાસિમના લાશા ઉપર ઘોડાના ટાપુઓ પડવા લાગ્યા અઝાદારો કાસિમની આવાજ નીકળી ચચા હુસૈન સલામ કબૂલ કરો અઝાદારો જ્યારે કાસિમ અલૈહિસ્સલામની લાશ પર ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પહોંચ્યા શું જોયું કાસિમ દેખાતા નથી છેલ્લા
कासिम भी आ गया। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आंख अंधारा छे, घोड़ा ઉપરથી જમીન ઉપર આવ્યા। રિવાયત લખે છે એક જગ્યાએ કાસિમના તૂટેલો પગ દેખાયો। ज़ादारो एक जग्याए कासिमनो तूटेलो हाथ देखाड़ो, एक जग्याए कासिमनो तूटेलू माथुं देखाड़ो, एक जग्याए कासिमनो बीजो पग देखाड़ो। रिवायत लखे छे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन पर बेसी गया, आवाज दी, ऐ मारा कासिम तारी शू हालत थई, ऐ कासिम चचा ने माफ करी दे, तारो चचा मोड़ो आयो, तारी जिंदगी खत्म थई गई, ऐ मारा कासिम तू शहीद थे। रिवायत लखे छे ज़ादारो आखरी जुमला सांभળી લ્યો। रिवायत लखे छे एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम विचार करे छे, अरे कासिमना टुकड़ा ने मानी साમે કેવી ज़ादारो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कासिमना टुकड़ा ने લઈ જવાનો વિચાર કરી રહ્યા છે। કેવી રીતના ઉપર લાશના કટકે કટકા થઈ ગયા છે। એક મરતબા ઇમામ હુસૈન પોતાના કબાને બિછાવે છે, પોતાની ચાદરને બિછાવે છે, એક એક કાસિમના લાશના કટકા ચાદરમાં ભેગા કરે છે। ઇમામ હુસૈન રોતા જાય છે, કાસિમના લાશના કટકા ભેગા કરે છે। અઝાદારો આ ચાદરને બંધ કરે છે। સમજી લ્યો કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કાસિમના લાશને ગુણીમાં નાખીને પોતાના ભાષામાં ઉચકાવે છે। આહિસ્તા 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 ઇમામ હુસૈન મક્તલમાંથી ખૈમા તરફ આવે છે। ખૈમાની બાજુમાં આવ્યા, બીબી ઝૈનબ ખૈમાના પડદા પકડીને ઊભી છે। આવાજ થઈ રહ્યા છે। ઇમામ હુસૈન કહે છે, બેન ઝૈનબ, એ બેન ઝૈનબ, ભાભીને ફરવાને સંભાળો, મારી ભાભીને સંભાળો, હું કાસિમને લઈને આવ્યો છું। ज़ादारो बीबीओ अजब थावा लागी, आका हुसैन कासिम क्या छे, आका हुसैन कासिम क्या छे। बस सवाल आयो, इमाम हुसैन चादर ने जमीन पर बिछाया, अरे बीबीओ कासिम ना लाशा टुकड़े टुकड़ा जोया, बीबीओ मातम करवा